یہ کہانی ہے توحید، صبر اور قربانی کی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک ظالم بادشاہ نمرود کے دور سے شروع ہو کر بتوں کی شکن، آگ کا امتحان، ہجرت، آب زمزم کا کرشمہ، عظیم قربانی اور خانہ کعبہ کی تعمیر تک، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان ہر امتحان میں سرخرو کرتا ہے۔ 4000 سال پہلے عراق کے شہر بیبیلون میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان میں بلند ہوتا ہے جس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ نمرود اس خواب سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے محل میں موجود جادوگروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ جادوگروں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ نمرود نے فوراً آرڈر کیا کہ اس سال اس ملک میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس آرڈر کے فوراً بعد نمرود کی آرمی کی طرف سے بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ بیبیلون میں آزر نامی ایک آدمی رہتا تھا جو کہ بت بنایا کرتا تھا۔ اس کے یہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس نے جب نمرود کا یہ آرڈر سنا تو فوراً اپنی بیوی کو لے کر پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا۔ اس نے نمرود کی فوج سے دور پہاڑوں میں بسیرا اختیار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے یہاں ایک بہت ہی پیارا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے نمرود کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور دوست بنا لینا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ وہ بچپن میں ہی اپنی قوم کے مذہب کے بارے میں ایسے کویسچن اٹھاتے تھے کہ لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ بت آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن آزر نے اپنے بیٹے کی باتوں کو اگنور کر دیا اور کہا کہ یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ان بتوں کی ریالٹی بتانا چاہی مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ پھر ان کے مائنڈ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلان آیا، لیکن یہ پلان نہایت خطرناک تھا جس کی وجہ سے بہت جلد ان کا نمرود سے سامنا ہونے والا تھا۔ اب وہ عید کا انتظار کرنے لگے۔ جب عید آئی تو پوری قوم شہر سے باہر میلے میں چلی گئی۔ پیچھے شہر سنسان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی آخر میں رکھ کلہاڑی کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبود کے ساتھ ہی سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ناظرین، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت ہی نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی۔ لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے ذہن میں آیا تھا نہ ہی اس کے مشیر اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تناش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مشین بنائی گئی اسے منزنی کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔
नाजरीन, तारीखी रिवायत में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा कर रहे थे। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन तक पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़का रही थी। यहाँ तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ो गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनी के पलड़े में बिठा दिया गया था। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनी के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत ज़मीन व आसमान की सब मखलूक चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर क्या क़यामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। नाज़रीन, इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जमा है, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए मेरे अल्लाह, तो वो आसमान में तन्हा है और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। नाज़रीन, जो ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और हमने हुक्म दिया, ए आग, ठंडी पड़ जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंतहाई नाकाबिल यकीन में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे। नाज़रीन, आग में डाले जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हर्रान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल ही में अपने चचा की बेटी हज़रत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप मिस्र हिजरत कर गए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुँचे तो वहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी और उस वक्त वहाँ का बादशाह निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फ़िरौन ने ये सुनकर फौरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हज़रत सारा के बारे में सवालो जवाब किए। हज़रत सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगुज़ीदा बंदी थीं और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ़ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू ना रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ़ थीं। जैसे ही फ़िरौन आगे बढ़ा, उसके कदम ज़मीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। हज़रत सारा ने दुआ फरमाई कि अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है, ए अल्लाह, तो इसे आज़ाद कर दे। नाज़रीन, इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मज़ीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हज़रत सारा ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी मर्तबा वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हज़रत सारा को इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादिमा जिनका नाम हज़रत हाजरा था, उन्हें भी उनकी खिदमत में पेश किया। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत हाजरा बादशाह की नहीं बल्कि बेटी थीं। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़िलिस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ ऐसा बीता तो एक दिन हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। नाज़रीन, उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हज़रत सारा ने आपका निकाह हज़रत हाजरा से करवाया दिया।